Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. Namaskar and good evening. On behalf of Gujarat Chamber of Commerce and Industry, I welcome all of you. It is my pleasure to have you here for this insightful event, creating social impact through social media influencing, organized by Gujarat Chamber of Commerce and Industries Film and Entertainment Task Force. We are honored to be we are honored to have influencers who are driving change through innovation, creativity, and the powerful tool of social media. This event is an opportunity to understand how social media influencing, when used responsibly, can create a significant positive impact in our communities. To set the tone for this event, I request Sri Rajesh Bhai Gandhi, Senior Vice President GCCI, for his welcome address. Ajay Bhai, Popat Bhai, Ms. Jigna, my colleagues at GCCI, ladies and gentlemen, other invited guests, very good evening to all of you. A very warm welcome from myself and GCCI. We are happy to have you here today for what promises to be an enlightening discussion on a topic that is incredibly relevant in our digital age, creating social impact through social media influencing. It's a very delicate subject. There are positives and negatives influences on the society of this media. So I'm sure during the session, this will be discussed both ways. There are what could be the positive, what could be negatives, and what are the ways to control and make it a positive impact to the society instead of a negative. As we all know, social media platforms like Instagram and YouTube have transformed the way we communicate, share, and consume information. In this landscape, social media influences have emerged as a powerful voices, shaping trends and attitudes among the younger generation. Their ability to connect authentically with their audiences gives them a unique position to drive meaningful change and inspire actions. Today, we have the privilege of hearing from three exceptional panelists who have successfully harnessed the power of social media to create a positive social impact. Shri Ajay Bhai Umat, Group Editor of Ahmedabad Mirror and Now Gujarat Samay. Shri Popat Bhai Ahir, influencer and social worker. Ms. Jigna Rajgaur Joshi, founder and CEO of Jhansi OTT. This insightful event is a wonderful initiative by GCCI Film and Entertainment Task Force, Business Women Wing, Event and Exhibition Team, and Digital Media and Marketing Bulletin. They will share their insight, experience, and strategies on how we can leverage this digital landscape to enhance the engagement, promote awareness, and drive social change. I encourage all of you to participate actively in today's conversation. Make it live with the question answers. With that note, I would like to thank you all very much. Thank you very much, Rajesh sir, for your encouraging words. I may now invite Chairman Film and Entertainment Task Force, Sri Ashit Shah. He will share the idea and aim behind organizing this informative and essential event. Once again, good evening. Come on, this topic is for youth, right? So youth માં તો કેવી જોરદાર એનર્જી હોય? Good evening. Amazing. So I welcome all of you here. But first and foremost, I would welcome and be very grateful કે GCCIના અમારા સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ રાજેશભાઈ ગાંધી, ઓનરેબલ સેક્રેટરી ગૌરાંગ ભગત, ઇમિડિયેટ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ પતિકભાઈ, મારા ઇસીના ઘણા બધા કલીગ્સ જયનીલભાઈ છે, પ્રદીપભાઈ છે. થેન્ક યુ ઓલ ફોર કમિંગ અપ હિયર એન્ડ અટેન્ડિંગ ધીસ ઇવેન્ટ. આજની જે ઇવેન્ટ છે ને એ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇવેન્ટ છે બિકોઝ એની થીમની વાત કરું એ પહેલાં હું તમને બધાને એક પ્રશ્ન પૂછવા માગું છું કે તમે સવારે ઉઠીને સૌથી પહેલાં શું કરો છો? રાઈટ? I think 95% of the people here
ઓર નોટ જસ્ટ હિયર, આઈ થિંક ઇન ધ વર્લ્ડ, સવારે ઉઠીને સૌથી પહેલાં મોબાઈલ ફોન લે છે અને મોસ્ટ લાઇકલી એ લોકો વોશરૂમમાં જાય છે અને વોશરૂમમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ જોવે છે, ફેસબુક જોવે છે. ફેસબુક તો ઓછું છે, પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ જોવે છે, વોટ્સએપ જોવે છે, એસેન્શલી સોશિયલ મીડિયા. કરેક્ટ? More and more, increasingly, post-COVID, it's been observed that people are consuming entirely digital content. છાપામાં ન્યૂઝ આવે ને એની પહેલાં ઓલરેડી મોબાઈલ પર આવી ગયા હોય છે. સો લોટ ઓફ ટાઈમ્સ ઇટ હેપન્સ કે છાપાઓમાં જે ન્યૂઝ આવે છે એ સ્ટીલ છે, બધાને ખબર જ છે. કરેક્ટ? સો વી લીવ ઇન અ વર્લ્ડ વિચ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ડિજિટલ એન્ડ મોર ઇન્ક્રીઝિંગલી આ વસ્તુ વધવાની છે, ઘટવાની નથી. અને આજનું યુથ is all and more about Instagram than anything else, right? તો જે youth છે, they are influenced by people on Instagram whom we are calling influencers. YouTube also, right? અત્યારે we are living in an age where the youth is more influenced by YouTube and Instagram than traditional leaders. સો એવું પોસિબલ છે કે કદાચ આપણા ઓનરેબલ સીએમ પણ કંઈક બોલે એના કરતાં વધારે ઇફેક્ટિવ કોઈ ઇન્ફ્લુઅન્સર યુટ્યુબ પર બોલે તો યંગ જનરેશન વધારે કનેક્ટ કરે છે. સો આ ટૉપિક એવો છે કે સોશિયલ મીડિયાના પોઝિટિવ્સ છે, નેગેટિવ્સ છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. બટ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી ઘણા સારા કામ સોશિયલ મીડિયા પર થઈ રહ્યા છે. ઘણા ઇન્ફ્લુઅન્સર્સ સોસાયટીમાં પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ એમના ઇન્ફ્લુઅન્સિંગથી લાવી રહ્યા છે. તો એવા જ 3 જણને આજે આપણે સાંભળવાના છે. અજયભાઈ ઉમટ, જેમને કોઈ ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર જ નથી. જિજ્ઞાબેન જોશી, પોપટભાઈ આહિર, એમને તમે બધા જ મળશો, સાંભળશો અને એમની જર્ની વિશે જાણશો. સો ઓવર ટુ યુ અગેન, બટ એન્જોય ધ ઇવનિંગ. અને ધીસ સેશન ઇઝ ઓલ અબાઉટ ઇન્ટરેક્ટિવ. સો કીપ યોર ક્વેશ્ચન્સ રેડી. મોડરેટેડ સેશન છે, બટ તમારા પણ ક્વેશ્ચન્સ, ક્વેરીઝ કંઈ પણ હોય, થોટ્સ રિલેટેડ ટુ સોશિયલ મીડિયા એન્ડ અધરવાઇઝ, પ્લીઝ શેર. કીપ ઇટ એન્ગેજિંગ, કીપ ઇટ એન્ટરટેનિંગ. ઓલ રાઇટ? So again, welcome you all and enjoy the event today. Thank you, Asit sir, for providing a clear perspective. It is time to honor and welcome our esteemed speakers. I would request Senior Vice President, GCCI, Shri Rajesh Bhai Gandhi, Chairman, Film and Entertainment Committee, Shri Asit Shah, Chairman, Events and Exhibition Task Force, Shri Rajesh Ravani, to please welcome and felicitate Mr. Ajay Umat. He is the Group Editor of Ahmedabad Mirror and now Gujarat Samay. He has been a thoughtful leader in the media industry with deep insights on the role of journalism and media in shaping the society. Thank you very much. I may now request Secretary GCCI, Shri Gaurang Bhai Bhagat, Chairperson Business Women Committee, Ms. Prachi Patwari, Co-Chairperson of Film and Entertainment Task Force, Shri Abhishek Jain, to please welcome and felicitate Ms. Jigna Rajgor Joshi, Founder and CEO of Jhansi OTT, who has carved a niche in the entertainment space with her visionary approach to content the creation. Thank you, everyone. I now request Chairman Digital Marketing, Digital Media and Bulletin Committee, Shri Pradeep Jain, and Member of Film and Entertainment Task Force, Shri Paurash Patel, to kindly welcome Shri Popatbhai Ahir, a renowned influencer and social worker whose efforts have created meaningful change through social media platforms. Thank you very much, sir. I once again request and humbly invite Senior Vice President Shri Rajesh Gandhi, Chairman Film and Entertainment Task Force Shri Ashit Shah, and past President Shri Pathik Patwari to kindly welcome Ms. Amrita Acharya. She is a happiness coach, stage presentation mentor, and well-known anchor. Thank you very much. I now request dignitaries to please come forward for a group photo, then we'll move ahead to our panel discussion.
Now we are moving ahead with our panel discussion. Ladies and gentlemen, today's discussion will be moderated by Ms. Amrita Acharya, a prominent figure in the live event industry with over a decade of experience. She has hosted more than 2,500 live events and shared the stage with esteemed personalities, including Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi, Bollywood legend Shri Amitabh Bachchan, singing sensation Arijit Singh, and spiritual guru Sadhguru. She is also a happiness coach and curator of I Am Sutradhar. She conducts sessions on mental and physical well-being. She has been an active member of the JCCI Film and Entertainment Task Force for the past 2 years. We look forward to your valuable insights during the upcoming panel discussion. We are happy to have her as a moderator for today's session. Now I request Ms. Amrita Acharya to please take ahead this session. It feels like a home ground to me, honestly. And this is a very good format. I really like to be seated here with esteemed guests and asking all these amazing questions that we all are looking forward to. So, first of all, I'm so glad to see all of you who are willing to contribute in the betterment of the society. And need not to ask you, like, who all are on social media? Can you please raise your hands? પૂછવાની જરૂર છે કોણ social media પર છે? તમે નથી. You are not on social media. No, there is a lady there saying no. But I'm glad you are here. Okay. ઘણી બધી વાતો આપણે આપણા ડિગ્નેટરીઝ પાસેથી સાંભળી કે અત્યારે સોશિયલ મીડિયા કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ભજવે છે અને આપણે બધા ક્યાંક ને ક્યાંક ડિજિટલી એટલા બધા ઇવોલ્વ થઈ ગયા છીએ કે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ બદલાઈ ગઈ છે, આપણી જીવન જીવવાની શૈલીથી સાથે સાથે બિઝનેસ કરવાની પણ શૈલી બદલાઈ ગઈ છે. You know, the way we work, the way we live, everything revolve around being on social media, being active on digital platforms. અને આ આખું જે ટ્રાન્ઝિશન છે એની સાથે સાથે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ઇવોલ્વ થયા છીએ. અને ઘણી વખત કહેવાય ને ઓપોઝિટ વેલ્યુઝ આર કોમ્પ્લિમેન્ટરી. સારી વસ્તુઓ સાથે ખરાબ વસ્તુઓ પણ સંકળાયેલી હોય છે. એટલે આજનો આ જે ટોપિક છે, આજનો આ જે સેશન છે એ આપણા સૌ માટે, ખાસ કરીને આઈ કેન સી લોટ ઓફ યંગ પીપલ ઓવર હિયર, એના માટે ખૂબ જ એનરિચિંગ હશે. કારણ કે આ સેશન પરથી કેવી રીતે પોઝિટિવલી સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ કરીને તમે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર આગળ વધી શકો છો એ વિશે અમે સૌને જાગૃત કરવાના છીએ. સો વિધાઉટ એની ફર્ધર અડુ, let me take this huge opportunity to introduce our speakers and invite them on the stage. So first of all, please welcome with a huge round of applause, ladies and gentlemen, Mr. Ajay Umat. જોરદાર તાલીઓ થઈ જાય. Hello, sir. Please take your seat. So, Ajay Bhai, બહુ જ well-known personality છે. He's a senior journalist. He's known for his reputation in the journalism, for his unbiased writing from over 3 decades. આપણે એમના નામની સાથે સાથે કદાચ voice of truth and justice સાંકળી શકીએ છીએ. એટલો એમનો સ્પષ્ટતાપૂર્ણ એમનું રાઇટિંગ હોય છે, એમનો અવાજ હોય છે. તેઓ ઘણા બધા ન્યૂઝપેપર્સ અને મીડિયા ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલા છે 3 ડેકેડથી. ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ, ઇન્ડિયા ટુડે, ગુજરાત, જનસત્તા, લોકસત્તા, દૈનિક ભાસ્કર અને ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા જેવા ઘણા બધા ગ્રુપ સાથે તેઓએ કામ કરેલ છે. કરન્ટલી હી ઇઝ એન એડિટર ઇન ચીફ એટ નાવ ગુજરાત સમય એન્ડ અહેમદાબાદ મિરર. Through his work, he has earned such position that government પણ જાણે કંઈ પણ પોલિસી બનાવવાની હોય કે કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી જોઈતી હોય છે જર્નલિઝમને લગતી, તો એમને સૌથી પહેલાં સંપર્ક કરે છે. અને રિસેન્ટલી એમને લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ અવોર્ડ પ્રાપ્ત કરેલો છે ધ ઇન્ડિયન જર્નલિસ્ટ યુનિયન તરફથી. અને એમણે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. એમણે જે રીતે પ્રિન્ટ મીડિયા, ટીવી મીડિયા,
થી હવે ટ્રાન્ઝિશન કરેલું છે સોશિયલ મીડિયા પર, એ જર્ની વિશે આપણે સૌ જાણવાના છીએ. ત્યારબાદ જોરદાર તાલીઓ સાથે આપણે સ્વાગત કરીએ શ્રી પોપટભાઈ આહિરને. He is a very well-known social worker and influencer. It's a great combination in today's world and much needed combination, I must say. We welcome you. Please take your seat. તેઓ 2019થી એક ફાઉન્ડેશન ચલાવે છે, પોપટભાઈ ચેરિટેબલ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ, જે સમાજના છેવાડાના માનવીને આગળ વધારવાનું કામ કરે છે. તેમની ગરીબી, સ્વાસ્થ્ય, સુરક્ષા, શિક્ષણ જેવા કાર્યો માટે ખૂબ જ આગળ પડતા કાર્યો કરેલા છે એમણે. અને ગ્રાસરૂટ લેવલના કાર્યો જેમ કે હોમલેસ લોકોને ગવર્મેન્ટની આવાસ યોજના સાથે કનેક્ટ કરીને એમને ઘર અપાવેલ છે. તેની સાથે સાથે કહેવાય કે ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ જે લોકો એનાથી પીડાતા હોય છે એમને પણ બહાર કાઢેલ છે. અને લાઈફસ્ટાઈલ કેવી રીતે સુધારી શકાય, ગરીબીમાંથી કેવી રીતે મુક્ત કરી શકાય, એ જ એમનો પ્રયાસ રહેલો છે. આ બધા કાર્યોને ખૂબ જ સક્ષમતાથી તેઓ ડિજિટલી પ્રેઝન્ટ કરે છે. તેમનું સોશિયલ મીડિયા જો ફોલોઈંગ છે 1.2 મિલિયન. વાવ. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 1.2 મિલિયન ફોલોઅર્સ છે અને 20 લાખથી વધારે યુટ્યુબમાં એમની સાથે લોકો સંકળાયેલ છે. સો તમારી પાસેથી ઘણું બધું શીખવાનું છે આજે. And now a very young and a dynamic woman in power, Jigna Rajgor Joshi. એમને જોરદાર તાલીઓ સાથે આપણે સ્વાગત કરીએ. She's been in the journalism since 2005 and has experience working as a senior anchor, producer in Gujarat's leading news channels. અને અત્યારે જાસી OTT તેઓ પોતે ચલાવી રહ્યા છે. Jigna, good to have you here with us. Please take your seat. અને ખાલી વિમેન લક્ષી, વિમેન અપલિફમેન્ટને લગતા જે પણ પ્રોજેક્ટ્સ આપણા આખા રાજ્યમાં કે દેશમાં થઈ રહ્યા છે, કદાચ લોકો સુધી એ પહોંચતા પણ નથી. એ પહોંચાડવાનું કામ તેઓ બહુ સરસ રીતે કરી રહ્યા છે. અને ખાલી પહોંચાડવાનું કામ જ નહીં, પણ તેઓ પોતે પણ એક્ટિવલી વિમેન સુરક્ષા છે કે સાક્ષરતા એવા ઘણા બધા અભિયાન ચલાવે છે. એટલે કોઈ વખત એવું પણ થાય કે ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ હોય કે પછી સોશિયલી કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય કોઈ લેડીઝને, તો એમને કોલ આવે છે અને તેઓ પોતે પહોંચી જાય છે. સો આ બધું કામ આ બધા રિયલ લાઈફમાં તો કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેનો કઈ રીતે સોશિયલ મીડિયા થ્રુ ઇમ્પેક્ટ સોસાયટીમાં કરવો જોઈએ એ પણ આજે આપણને એ લોકો સમજાવવાના છે. એટલે મારો પોઈન્ટ એ છે કે આના ડિસએડવાન્ટેજ તો છે જ, જેમ તમે જણાવ્યું એમ. આના એડવાન્ટેજીસ પણ છે. પોપટભાઈની જર્નીની વિશે હું વાત કરું તો 2019માં તમે ફાઉન્ડેશનની શરૂઆત કરી. તમે એ પહેલાં પણ સોશિયલ વર્ક સાથે સંકળાયેલા હતા કે ત્યારથી જ શરૂઆત કરી સોશિયલ વર્ક કરવાની અને સાથે સાથે ડિજિટલી એને શોકેસ કરવાની? તમારા કેસમાં તો ઇટ હેઝ બીન અ બૂન. સોશિયલ મીડિયા થ્રુ તમને પણ ઘણી બધી હેલ્પ મળેલી છે. ગવર્મેન્ટ સામે તમારું પણ એક કહેવાય કે બ્રાન્ડ ક્રિએટ થઈ છે. અને ખાલી એક ઇન્ફ્લુએન્સર તરીકે નહીં, પરંતુ તમે એક બહુ હ્યુજ ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ કરેલો છે સોસાયટીમાં. તમારો એક્સપિરિયન્સ શું કહે છે? જી બિલકુલ, થેન્ક યુ સો મચ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આજે જે CCI દ્વારા સરસ મજાની ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા આવવાનો મોકો આપ્યો મને. અને અત્યાર સુધી તો શું છે કે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી લોકોના ફોન સુધી પહોંચતા હતા, પણ આજે લાઈવ તમારા દરેક લોકો સુધી પહોંચવાનો મને મોકો મળ્યો છે. મારા વિચારો, મારો એક્સપિરિયન્સ, ઘણું બધું હજી શીખવાનું મારે પણ ઘણું બાકી છે. પણ તમે જે રીતે વાત કરી 2019થી મારી જે જર્નીની જે શરૂઆત થઈ સોશિયલ વર્ક અને સોશિયલ મીડિયા, બિલકુલ 2019 સોશિયલ મીડિયાને હું જાણતો હતો પણ સોશિયલ વર્કનું બિલકુલ નહોતો જાણતો. આગળ વાતચીત થશે. મારી જીવનની જે પાછલી જે કહાની જે છે અદ્ભુત, અને કંઈક ને કંઈક એમાંથી મને ઘણું શીખવા મળે છે. અને આઈ થિંક ઘણા બધા યંગસ્ટર્સ છે, ઘણા બધા લોકોને પણ તમને પણ શીખવા મળશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સરે જે બધી વાતચીત કરી છે કે હાલના આ સમયનું સોશિયલ મીડિયા ખૂબ જ ડેન્જરસ પણ છે અને કંઈક ને કંઈક લોક ઉપયોગી થઈ શકે. 100% કહી શકું તો 90% વાત સરની બિલકુલ સાચી છે અને 10% જ કદાચ ઇન્ફ્લુએન્સર દ્વારા જે કરવામાં આવેલા જે કાર્યો જે છે એ 10% જ તે ઇમ્પેક્ટ આપે છે. બાકી 90% લોકો પોતાનો ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરે છે,
કંઈક ને કંઈક મનોરંજનમાં, કંઈક ને કંઈક ખોટી આદતોને શીખવામાં. અને હું એવું માનું છું કે દરેક લોકો પાસે અત્યારે જેટલા હોલની અંદર લોકો બેઠા છે બધા જ લોકો પાસે બ્રહ્માસ્ત્ર છે કે નહીં? કદાચ લોકો બ્રહ્માસ્ત્રથી પરિચિત નથી, પણ હું હર હંમેશ માટે કહું છું કે તમારા ખીચાની અંદર જે મોબાઈલ જે છે એ તમારું બ્રહ્માસ્ત્ર છે. ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને આ ચાલી રહ્યો છે કળિયુગ. જોકે કળિયુગ હજી ડગલા ભરતો થયો છે, પણ આ કળિયુગની અંદર કેવી રીતે સમાજની અંદર ચાલવું, કેવી રીતે આપણા આજુબાજુના રહેનારા લોકો માટે કંઈક શું બેટર કરી શકે, બ્રહ્માસ્ત્ર તમને શીખવાડી શકે છે. અને એ જ બ્રહ્માસ્ત્ર તમારા પરિવારથી પરિવારજનોને દૂર પણ કરી શકે છે. મને યાદ છે સાહેબ, ત્યાં સુધી હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે મારા મમ્મી મને મામાની ઘરે લઈ જતા, 10-15 દી આરામથી મોજ કરતા અને મારા નાના નાની સાથે મજા કરતા. પણ અત્યારે એ સમય હાલના જે રિસન્ટલી જે બાળકો છે કદાચ એ ફેસ જોવે છે, નથી જોતા મને નથી ખબર, પણ મારી નજર પ્રમાણે કદાચ પોતાનો 90% ટાઈમ મોબાઈલની અંદર જ આપી રહ્યા છે. બાળક જન્મે છે, આપણે બધા જ લોકો સમજદાર છે, બાળક જન્મે છે ત્યારથી લઈ માનું ધાવણ પછી માંગે છે, પહેલાં મોબાઈલ માંગે છે કે ભાઈ, કેમ કે આપણે બધા જ લોકો શું કહેવાય છે કે ફ્રીડમ માંગીએ છીએ કે ભાઈ મને, હું એઝ અ પેરેન્ટ્સ છું, હું ફાધર છું, તો હું શાંતિનો અનુભવ એટલા માટે કરવા માગું છું. મારું બાળક જો રડતું હોય, આલે ભાઈ તું મોબાઈલ પકડ, તું મને શાંતિથી બેસવા દે. કોઈને સહનશક્તિ હાલમાં રહી જ નથી, અને સહનશક્તિ ના હોવાના કારણે કંઈક ને કંઈક ખોટા રસ્તાઓ પર લોકો જઈ રહ્યા છે. અને કહેવાય છે ને કે લાલચ સૌથી વધારે, જો અત્યારે લાલચ જે ખેંચાતી હોય મોબાઈલના દ્વારા વધારે મળે છે. અને જે રીતે અમે લોકો જે કામ કરી રહ્યા છે, બસ વધારે કંઈ નવીન નથી કર્યા. સેવા કંઈ પરફેક્ટ પરિભાષાનો કોઈ એવો નથી કે હું આને જ સેવા કહી શકું. અમે એક અંશ બરાબર છીએ. સેવા તો હજારો કરોડો વર્ષોથી લોકો કરતા આવ્યા છે, પણ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કઈ રીતે પોસિબલ થઈ શકે છે? આઈ થિંક સોશિયલ મીડિયામાં દરેક લોકો મને તમે જોવો છો વિડીયોઝના માધ્યમથી, પણ ઇન્ડિયાનું તો કહી શકું છું, પણ કદાચ વિશ્વનું પણ કહી શકું છું. આ સોશિયલ મીડિયાની ઇન્ફ્લુએન્સરની આ વાતચીત થઈ છે, એટલા માટે હું તમને કહેવા માગીશ કે સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ અમે લોકો બનાવી રહ્યા છીએ, જેનું નામ પણ આજથી 2019થી જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારથી લઈને આજ સુધીમાં જેટલા જ લોકો અમને પ્રેમ કરે છે, જેટલા લોકો અમને ચાહે છે, એમના કન્ટ્રીબ્યુશનથી, ઈશ્વરની કૃપાથી ઇન્ડિયાનું પહેલું એવું આશ્રમ જે છે જ્યાં 1000 લોકોની કેપેસિટીઝની વ્યવસ્થા છે, એવા લોકો માટેની કે જે લોકો બેઘર છે, થેન્ક યુ સો મચ, જેની પાસે કોઈ રહેવાની વ્યવસ્થા નથી, જેમની પાસે કોઈ એવો આશરો નથી, એવા દરેક લોકો માટેની એક સરસ મજાનું ભાવનગરથી મહુવા હાઈવે ઉપર 90% કામ પતી ગયું છે. અત્યારે ઓન કન્સ્ટ્રક્શન છે, અને આવનારા વિધિન 5-6 મહિનાની અંદર એક કામ પૂરું થઈ જશે. અને તમામ ફંડિંગ 10 કરોડથી પણ વધારે એનું ફંડ રેઝ થઈ ચૂક્યું છે. અને એક પણ ફંડ માટે હું કોઈ જગ્યાએ પર્સનલી ગયો નથી કે સર તમે મને પ્લીઝ ફંડ આપો, મારે અત્યારે આવડો મોટો પ્રોજેક્ટ છે. સિંગલ ફંડ માટે કોઈ પાસે ગયો નથી. તેમ છતાં પણ ઈશ્વરની કૃપાથી, માતાજીની દયા કહી શકું, તમારા દરેક લોકોનો પ્રેમ કહી શકું, હાલની તકમાં પણ એક જગ્યાએ મારે જવું નથી પડતું. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી તમામ ફંડ રેઝ થઈ રહ્યું છે, અને એ દરેક વસ્તુ તમારા દરેક લોકોનો પ્રેમ છે ત્યારે જ પોસિબલ છે. આ એની પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ છે સોશિયલ મીડિયાની, કે તમારો એક મેસેજ ઘણો બધો ઇમ્પેક્ટ લાવી શકે છે સમાજની અંદર, પરિવારની અંદર, દેશની અંદર. તો પ્લીઝ તમે જે પણ કાંઈ રીડ કરો છો, તમે જે પણ કાંઈ ટાઈપ કરો છો, અથવા જે પણ કાંઈ સોશિયલ મીડિયામાં પોતાનો ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરો છો, તો એનાથી કંઈક રિવોર્ડ મળી શકે, બસ એ જ તમારો ટાઈમ ત્યાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકશો. એ જ મારી બેસ્ટ રાય કહી શકું. થેન્ક યુ સો મચ. દેટ્સ અમેઝિંગ પોપટભાઈ, વેરી વેલ સેડ. અને જે તમે જર્ની વાત કરી, એક વસ્તુ હું અહીંયા શેર કરવા ઈચ્છીશ આપ સૌ સાથે, કે અત્રે ઉપસ્થિત આ ત્રણેય સ્પીકર્સને તમે જુઓ, અને કોઈ પણ બીજા ઇન્ફ્લુએન્સર્સ લાઈક XYZ ઇન્ફ્લુએન્સર્સ જુઓ, જે ફેશન ઇન્ફ્લુએન્સર હોય કે પછી ફૂડ બ્લોગર હોય, કે એ લોકોમાં ડિફરન્સ શું છે? આ રિયલ ગ્રાસરૂટ લેવલ પર કામ કરી રહ્યા છે, અને જેને બતાવી રહ્યા છે સોશિયલ મીડિયા પર, રાઈટ? એકચ્યુઅલ વર્ક તો થઈ રહ્યું છે ને લાઈવ વર્લ્ડમાં. અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે, દેર ઇઝ અ ડિફરન્ટ સેગમેન્ટ ઓલ ટુગેધર, જે એન્ટરટેનમેન્ટ હોય. સી દેર ઇઝ નથિંગ રોંગ, વી આર નોટ હિયર ટુ જજ એનીબડી, બટ એન્ટરટેનમેન્ટ સેગમેન્ટ હોય કે ફેશન હોય, બ્યુટી હોય, મેકઅપ ઓર ફૂડ હોય ઓર વોટ એવર, એ ફિલ્ડમાં ઇન્ફ્લુએન્સર્સ સોશિયલ મીડિયા પર કંઈક ને કંઈક કોન્ટેન્ટ આપી રહ્યા છે. પણ રિયલમાં શું? રિયલમાં કંઈ એનું વેલ્યુ એડિશન જેવું કંઈ હોતું નથી. ઓફકોર્સ એઝ એન ઇન્ફ્લુએન્સર એમને ક્યાંક બોલાવે અને એ પોતે એઝ અ સ્પીકર જાય, એ વસ્તુ અલગ છે. બટ આઈ વોન્ટ ટુ કન્વે ધીસ ટુ ઈચ વન ઓફ યુ હુ આર ઇન ટુ કોન્ટેન્ટ ક્રિએશન, તમારા દ્વારા, કે હાઉ કેન દે યુઝ ધેર સોશિયલ પ્લેટફોર્મ ટુ ક્રિએટ ધીસ ઇમ્પેક્ટ સોશિયલી?
કદાચ આમાંથી કોઈ હશે એન્ટરટેનર હશે કે કોઈ ફૂડ બ્લોગર હશે કે ફેશન એન્ટરટેનર હશે કે જે આપણને ઓનલાઈન પણ જોશે આ આપણા વિડીયો માધ્યમ દ્વારા, તો એમને આપણે શું કહી શકીએ કે તમે તમારા ડિજિટલ પ્લેટફોર્મને એવી રીતે યુઝ કરો કે ઇવેન્ચ્યુઅલી વી હેવ અવર ઓન there is a law of giving that always works. હું ઓલવેઝ બિલીવ કરું છું. તમે જે વાત કર્યું, યસ આઈ થિંક ડિઝર્વ્સ અ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ. મને એક પોઈન્ટ આમાં એડ કરવાનું મન થાય છે જે તમે વાત કરી કે આ તો આવી એક અફવા ફેલાઈ હતી, રૂમર કોઈ બીજાએ. ઘણા ઇન્ફ્લુએન્સર્સ એવા છે જે ફેક પબ્લિસિટી માટે અને કહેવાય ને શોર્ટ ટર્મ પબ્લિસિટી માટે, there was one influencer જેણે પોતાની જ ડેથની વાત ફેલાવી અને એના ખુદના પેરેન્ટથી લઈને કોઈને પણ ખબર નથી અને એવરીબડી વોઝ ઇન શોક અને બધા મેસેજીસ કરે છે. આફ્ટર ફ્યુ ડેઝ એ જ પાછી આવીને સોશિયલ મીડિયા પર ડિક્લેર કરે છે કે આમ અલાઇવ. વોટ ઇઝ ધીસ? આઈ મીન વેર વી આર હેડિંગ? સો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે સોશિયલ મીડિયાનો જે પ્લેટફોર્મ છે, તમે જે વાત કર્યું કે એના ગુલામ ના બનીએ અને એનો બહુ વાઇઝલી ઉપયોગ કરીએ. તો પોપટભાઈ, કેવી રીતે કદાચ એક આંટરપ્રેન્યોરની વાત કરીએ કે અહીંયા ઘણા બધા બિઝનેસ ઓનર્સ છે કે ઇવન યંગ આંટરપ્રેન્યોર્સ છે જે ઇન્ફ્લુએન્સર નથી, રાઈટ, પણ હા ડિજિટલ પ્રેઝન્સ તો છે કેમ કે આ ઇટ્સ નીડ ઓફ એન આવર. પણ કેવી રીતે એ પોતાના બિઝનેસને કે પછી કોઈ પણ રીતે સોશિયલ મીડિયા પર એક સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ કરી શકે? Because I have a friend of mine, whether he is here or not, I'm not so sure, but Manan is there, જે પોતાના કેટરિંગ પ્રીમિયમ સેગમેન્ટ છે એમનું કેટરિંગ સર્વિસનું, અને આઈ વોઝ ટોકિંગ ટુ હિમ. ઇનફેક્ટ એ રીતનું કામ કરે છે કે જે લેફ્ટ ઓવર ફૂડ હોય ને, જે ખાવાનું વધે એ ગરીબોમાં આપવાનું કામ કરે છે આફ્ટર એવરી ઇવેન્ટ, રાઈટ? હવે સો માય પોઈન્ટ ઇઝ એ પોતે ઇન્ફ્લુએન્સર નથી, પરંતુ ડિજિટલી જો એ એક્ટિવ હોય તો આ રીતની કંઈક કોઝ છે, આ રીતની રિસ્પોન્સિબિલિટી જે પોતે નિભાવી રહ્યા છે સોસાયટી પર, એ મૂકે અગર સોશિયલ મીડિયા પર, તો કોઈ બીજા વ્યક્તિ પણ એનાથી પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરે. વેરી વેલ સેડ. આઈ મીન જે મૂળભૂત તમારો ભાવ છે ને એ જ આગળ વધશે, એ તમે વાત કરી. જેમ આમની વાત કરી અજયભાઈની કે પછી જિજ્ઞાબેનની, પણ દે વર ઓલરેડી પોપ્યુલર, દે વર પોપ્યુલર ફેસ મીડિયા થ્રુ, અને લોકો એમને ઓળખતા જ હતા. એક બ્રાન્ડ એમની ક્રિએટેડ હતી જેઓ સોશિયલ મીડિયા પર લાવ્યા. તમે તો તમારી બ્રાન્ડ જ બનાવી છે સોશિયલ મીડિયા થકી, રાઈટ? એટલે દેર ઇઝ ધીસ ડિફરન્સ બિટવીન થ્રી ઓફ યુ દેટ વે. પણ અગર અજયભાઈની વાત કરું, તમે તો એક PhD કરી રહ્યા છો, જે ફેક્ટ્સ એન્ડ ફિગર્સ આજે આપણને જાણવા મળી છે. ઓ માય ગોડ, આનો હું રેકોર્ડિંગ લેવાની છું અને આ બધું નોટ કરવાની છું. તમે PhD જે કરી રહ્યા છો એના વિશે અમને થોડી માહિતી કોપીરાઇટ લાગશે. કન્ટેન્ટ ટ્રેપમાં કોઈ દિવસ નહીં આવવું. અને એટ ધી એન્ડ યુ હેવ ટુ એનાલાઇઝ કે વાય આર યુ પોસ્ટિંગ ધીસ, કેમ કરવું છે, કેમ તમારે, લાઈક તમારી પાસે કોન્ક્રીટ રીઝન છે કે તમારે આ રીતે એક સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ એકચ્યુઅલી લાવવો છે એટલે તમે કરી રહ્યા છો. ઘણી વખત એવું થાય છે કે બસ ગાડરિયા પ્રવાહની જેમ લોકો બસ મારે આજે આ મૂકવું છે, આ મૂકવું છે, આ મૂકવું છે, અને એમાં ટ્રોલિંગના પણ લોકો ભાગ બનતા હોય છે. હા, એકચ્યુઅલમાં એ જરૂરી છે. અને એકચ્યુઅલી હવે જનરેશનની સાથે સાથે લોકોનો માઇન્ડસેટ પણ બદલાયો છે. આપણે એવા સમાજમાંથી આવીએ છીએ જ્યાં એમ કહેવાતું હતું કે એક હાથે આપેલું દાન બીજા હાથને ના ખબર પડવી જોઈએ. હવેની જનરેશન એવી જરૂરી છે. આપણે અત્યારે એ ટોપિક પર વાત કરી રહ્યા છીએ કે એકચ્યુઅલી તમે તમારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ થ્રુ, તમે જેમ પોપટભાઈ કરી રહ્યા છે એવી રીતે લોકોમાં અવેરનેસ લાવો. તમે ભલે નાનું કામ કરો છો પણ લોકો જોશે તો તમારી પરથી પ્રેરણા લેશે. કદાચ મોદી સાહેબ આવીને કે કોઈ મોટા ગુરુ તમને આવીને સમજાવશે તો યુથ નહીં સમજે, પણ જો રણવીર અલાહાબાદિયા કહેશે તો તરત મગજમાં ઉતરી જશે. પોપટભાઈનો એક વિડીયો હમણાં થોડા દિવસ પહેલા વાયરલ થયો છે. બહુ જ એક બેન છે જે ગણેશ વંદના કરી રહ્યા છે, અને એ વિડીયો તમે બધા જોજો. હું પોપટભાઈ તરફથી એમના બિહાફમાં કહું છું કે એ વિડીયો એક વખત જોજો, તમારા રૂવાડા ઊભા થઈ જશે કે કેટલી સરસ રીતે એ બેને રજૂઆત કરી છે. અને પોપટભાઈએ જસ્ટ એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું. એમના જે મિલિયન્સ ઓફ ફોલોવર્સ છે એમાં એ વિડીયો હવે તો અત્યારે ઘરોઘર પહોંચી ગયો છે. તો કહેવાનો મતલબ એ જ છે કે આ સોશિયલ ઇમ્પેક્ટથી, હવે એવું નહોતું કે એની ગણેશ વંદનાને વાયરલ કરવી હતી, એવું નહોતું, પણ એકચ્યુઅલી એ બેનમાં કેટલું પોટેન્શિયલ છે અને એ અત્યારે કઈ હાલતમાં છે
એ જોવાની જરૂર છે. અને એને જોઈને જ મેં પોપટભાઈને વાત કરી કે મને એકાદ બે જણાએ કીધું કે આમને જે મદદ થતી હોય ને અમે કરવા માંગીએ છીએ. તો ક્યારેક એ દેખાડો નથી હોતો, એ એકચ્યુઅલમાં વર્ક હોય છે, પણ આપણે જોવું કંઈક બીજું હોય છે એટલે આપણે એ બીજું સમજતા હોઈએ છીએ. આઈ થિંક લેટ્સ આસ્ક આર ઓડિયન્સ ઓલ્સો. ઘણા સવાલો અત્યાર સુધીમાં એમના પણ મગજમાં ભેગા થયા હશે આપ સૌ માટે. એની ક્વેશ્ચન્સ યુ મે હેવ ફોર આર સ્પીકર્સ, પ્લીઝ ફીલ ફ્રી અને તમે પૂછી શકો છો. એટ ધી એન્ડ સોશિયલ મીડિયા ઇઝ એન ઇન્ટરેક્ટિવ પ્લેટફોર્મ, સો લેટ્સ કીપ ઇટ ઇન્ટરેક્ટિવ. આમાંથી કોઈ કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે બાય ધ વે ઓલરેડી સોશિયલ મીડિયા પર, ઓર એસ્પાયરિંગ? આઈ એમ શ્યોર એસ્પાયરિંગ તો બહુ બધા હશે. એસ્પાયરિંગ, હા, આઈ Aspiring એમ શ્યોર તો લગભગ ધેટ્સ બધા જ વોટ બધા જ હશે. યા. મારે જી જી મહિના સુધી કંઈ ખાસ વ્યૂઝ નહોતું આવતું, Yes, અને yes. પછી સડનલી આટલા હવે 20 લાખથી પણ વધારે ફોલોઅર્સ છે. તો હવે તમારી યુટ્યુબની રેવન્યુ શું છે? કોન્ફિડેન્શિયલ હશે, એ બટ સવાલ જો શેર પૂછવો તો કરો, મેં કીધું આઈ થિંક આઈ શુડ નોટ આસ્ક ધીસ. પણ જે યુથ બેઠા છે ને એમને આ તમે વસ્તુ પૂછી જાણવી શકો હશે. છો યુટ્યુબનું આમાં ઇન્કમ ટેક્સમાં વાંધો નહીં આવે. હા, નહીં ઓફ રેકોર્ડ. અમારા ટેક્સ કમિટીમાં અહીંયા કોઈ નથી. બિલકુલ, પણ કદાચ વાંધો આવે તો પણ એમનું અમે ટેક્સ પે કરીએ છીએ. ના એ તો એટલે ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ જ થઈ જાય છે, એમાં ચિંતા જ ના કર. નહીં, ખૂબ સારો ક્વેશ્ચન છે તમારો. પણ યુટ્યુબનો પણ એક નિયમ છે કે તમારું એઝ અ કન્ટેન્ટ ક્રિએટર તમે એમને વાઇડ નથી કરી શકતા લોકો સુધી. પણ એટલું કહી શકું છું તમને, ફિગર આઉટ ફાઇનલ નથી હોતી યુટ્યુબની કે ભાઈ તમને એટલું તમને ઇન્કમ મળશે જ. પણ હા, તમારી મહેનત છે, તમારું ડેડિકેશન છે, તમારો સ્વાર્થની સાથે લોકોને સારું કરવાનો પરમાર્થ છે, તો ડેફિનેટલી તમે એક એવી ઇન્કમની અપેક્ષા તો તમે જરૂર રાખશો કે એક સારી કોર્પોરેટની જે તમે ઓફિસમાંથી જે ઇન્કમ મંથલી જે તમે સેલેરી મેળવી શકશો એ તમે દિવસની મેળવી શકશો. એટલું પોટેન્શિયલ છે યુટ્યુબની અંદર, એટલું પોટેન્શિયલ ફેસબુકમાં છે. રિસન્ટલી હું કોઈ જગ્યાએ હાલ એવો કારીગર છું નહીં, પણ ફેસબુક, યુટ્યુબ, ઇન્સ્ટાગ્રામના માધ્યમથી એક ટફન ગ્લાસ વેચનારો વ્યક્તિ જે દિવસના 200-300 રૂપિયા, સાહેબ હું મારી એક નાનીમથી વાત કરું છું, મારું કોલેજનું બેગ હતું, એ સમય એવો હતો મારો કે મારું 200 રૂપિયાનું બેગ મારે વેચવું પડ્યું હતું મારા મોટા પપ્પાના દીકરાને, અને 200 રૂપિયામાંથી મારે સર્વાઈવ કરવું પડ્યું હતું. જો એ સમયનો વ્યક્તિ અત્યારે આ તમારી સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈ શકતો હોય તો તમારા બધાની અંદર તાકાત છે. બસ ખાલી ધૈર્ય રાખવાનું છે, ધીરજ રાખવાની છે અને ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખવાનો છે. ખૂબ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આ અઢળક મોટો સમુદ્ર છે, તમારાથી ફાવે એટલું પાણી પીવાનું છે. બસ તમારી અંદર પોટેન્શિયલ હોવું જોઈએ, એટલી બધી ઇન્કમ છે આની અંદર. પણ હજી એમને ફિગર નથી કીધી. થેન્ક યુ. રાઈટ. ને બટ બહુ પ્રશંસનીય છે કે એમનું આખું સોશિયલ મીડિયા આશ્રમનું 10 કરોડનું ફંડિંગ 100% સોશિયલ મીડિયા થ્રુ થયું છે, રાઈટ, અને વિધાઉટ ગોઈંગ એન્ડ આસ્કિંગ એનીવન. That is amazing, the That's the power of Correct. social media. He has right to confidentiality and privacy both. એટલે આપણે એને રિસ્પેક્ટ કરીએ. એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન અજયભાઈ માટે છે, પછી વી આર આઉટ ઓફ ટાઈમ. વેરી વેલ સર. થેન્ક યુ સર. So that brings us to the end of this session. અને just to conclude this session, જેમ અજયભાઈએ કહ્યું, આપણને સૌને સોશિયલ મીડિયાના ફાયદાની સાથે સાથે ગેરફાયદા વિશે પણ જાગૃતિ આપી છે આજે ફેક્ટ્સ એન્ડ ફિગર્સ દ્વારા. બી અલર્ટ, એમ કે એના ગુલામ ના બનીએ અને આપણે ગુલામ બનાવીએ સોશિયલ મીડિયાને. યુઝ ધીસ ટૂલ વેરી ઇફેક્ટિવલી, વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પોપટભાઈએ આપણને પાવર ઓફ સોશિયલ મીડિયા, પોતાની જર્ની વિશે વાત કરી કે કેવી રીતે સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ, અને આપણી સૌની એક રિસ્પોન્સિબિલિટી છે સોસાયટી પ્રત્યે, એને આપણે કેવી રીતે સારી રીતે નિભાવી શકીએ સોશિયલ મીડિયા થકી. જિજ્ઞાબેને how to deal with certain trolling, how to deal with certain issues on social media, OTT પ્લેટફોર્મ વિશે માહિતગાર કર્યા. એટલે એક વસ્તુ તો આપણે સૌ સમજીએ છીએ આજે આ સેશન બાદ કે ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ સેટ યોર પ્રાયોરિટીઝ રાઇટ. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ બેલેન્સ યોર સોશિયલ લાઈફ એન્ડ સોશિયલ મીડિયા લાઈફ. સો આ સૌ જે એસ્પાયરિંગ કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ છો કે પછી આપણા સૌ અહીંયા દિગ્ગજો ઉપસ્થિત છે, આપ સૌને અમારા સૌ તરફથી એક અપીલ એ છે કે નો મેટર યુ આર યુઝિંગ યોર સોશિયલ મીડિયા, ઇઝ ફ્રીડમ, તમે તમારી રીતે આપણે સૌ યુઝ કરીએ છીએ, બટ યુઝ ઇટ સેન્સિબલી. એટ ધ સેમ ટાઈમ યુઝ ધીસ ટૂલ મોર પાવરફુલ
તરીકાથી જેનાથી આપણે સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ પણ ક્રિએટ કરી શકીએ, કારણ કે કહેવાય ને કે બૂંદ બૂંદથી જ સરોવર ભરાય છે. અને આપણે એકચ્યુઅલી આ ફ્યુચર કેવી રીતે બદલવું સોશિયલ મીડિયાનું, વી કેન બી ધ કો ક્રિએટર. સો થેન્ક યુ વન્સ અગેન ઓલ ઓફ યુ સ્પીકર્સ એન્ડ ઓલ ઓફ યુ for being here and participating. Kavita ji. Ma'am, our Honorary Secretary Gaurang Bhai would like to say something. Say something. Okay, please. મને બી આનંદ થયો આજે આ સેશનની અંદર. ખરેખર આટલું બધું જાણવા મળ્યું છે. સાથે સાથે હું પણ એક એક્સપિરિયન્સ મારો તમને કીધું, આ સોશિયલ મીડિયાની વાત ચાલુ થઈ એટલે. શ્યોર. હું બી મસ્કતી કાપડ માર્કેટ મહાજનમાં હું 12 વર્ષથી પ્રેસિડેન્ટ છું. ન્યુક્લોથ માર્કેટમાં પણ 8 વર્ષથી પ્રેસિડેન્ટ છું ને અત્યારે અહીંયા સેક્રેટરીનો મને લાભ મળ્યો છે. અમારે ત્યાં આર્બિટ્રેશન ચાલી રહ્યું છે અને આર્બિટ્રેશનની અંદર જે ટેક્સટાઇલના વેપારીઓ હોય એ લોકોનો કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો એ અમારા મહાજનની અંદર આવે અને અમે એને શોર્ટ આઉટ કરીએ. એમાં એક દાખલો એવો બન્યો કે આવી રીતના વોટ્સએપ ગ્રુપ અમારા બધા જુદા જુદા એસોસિએશનના હોય, એની અંદર એક જણે એવી પોતાની વાત મૂકી કે ભાઈ આ પાર્ટી મારી સાથે ચીટ કર્યું છે ને મને ઓર્ડર આપ્યો અને મને આ માલ ઉપાડતો નથી અને પેમેન્ટ કરતો નથી અને મારે આજે એવો સમય આવ્યો છે કે મારે સુસાઇડ કરવો પડશે. આ મેસેજ કલકત્તા ગયો અને કલકત્તાનો જે મેઇન વેપારી હતો એને ઇનડાયરેક્ટ કોઈ અમદાવાદના વેપારી સાથે મને કોન્ટેક્ટ કર્યો. મેં કીધું ભાઈ તું અમારો મેમ્બર નથી, હું તને કેવી રીતના તારી સાથે વાત કરું. એ કે હું મેમ્બર બનવા તૈયાર છું. એ ઇમિજિએટ રાતોરાત મેમ્બર બની ગયો. પછી મેં એને કીધું સારું તમે ગુરુવારે આવો, હું તમને બંને જણને ભેગા કરી દઉં. એની ઈચ્છા હતી કે ભાઈ મારી એક મિટિંગ તમે કરાવો કારણ કે આ બહુ સિરિયસ મેટર થઈ ગઈ છે. એ ભાઈ ગુરુવાર મતલબ બુધવારે આવે ને મને કે બુધવારે આપણે મિટિંગ કરાવો સાહેબ. સારું, મેં કહું બુધવારે તમે બધા આવી જાઓ મારી પાસે, તમારા જે તમારી સાથેના માણસો હોય એમને પણ લઈને આવો, માર્કેટના 2-3 પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને પણ સાથે લઈ લઈએ અને મારા જે લવાદ કન્વીનર છે, ચેરમેન છે, એમને પણ હું સાથે રાખું. એ આવ્યા. સૌથી પહેલાં અમે લોકોએ એમને કીધું તમારો મોબાઈલ અમને આપી દો. એનો મોબાઈલ અમે સીધો સ્ક્રીન ઉપર મિરર કરી નાખ્યો અને મેં કહું હવે તમે બતાવો કે તમારે ને એમની સાથે જે તમારી વાર્તાલાપ થઈ છે એ તમે અમને શો કરતા જાઓ. અમે લગભગ 3 વાગ્યાથી બેઠા હતા. 7 વાગ્યા સુધીમાં અમને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આ માણસે અમદાવાદના માણસે 6 લાખ મીટરનો એને ઓર્ડર આપ્યો છે અને એમાંથી ફક્ત 12,000 મીટરનો જ પ્રોગ્રામ એને આપ્યો. કારણ કે આમાં શું છે, પ્રોગ્રામ સ્પ્રિન્ટના પ્રોગ્રામ આપવાના હોય. હવે એ 300 ડિઝાઇન્સ 500 ડિઝાઇન્સ મોકલે કે આવો ટેસ્ટ જોઈએ, પણ એમ ના કે મારે આ પર્ટિક્યુલર ડિઝાઇન્સ જોઈએ. છેલ્લે રાતના 8 વાગે ડિસિઝન લીધું અને 81 lakhs રૂપી વિધિન 15 મિનિટની અંદર કલકત્તાવાળાએ અમદાવાદવાળાને ટ્રાન્સફર કર્યા, થેન્ક્સ ટુ સોશિયલ મીડિયા. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. એનીવન ફ્રોમ ધી ઓડિયન્સ, કોઈએ કંઈ શેર કરવું છે, કોઈને કંઈ સવાલ પૂછવો હોય? હા. In fact, congratulating and complimenting GCCI also. અને ઘણું બધું આપણે જોયું કે નો વિચ ઇઝ નોટ સો વેરી પોઝિટિવ. ઇટ લુક્સ ગ્લુમી બટ ઇટ ઇઝ નોટ સો. એઝ ઓન ડેટ આજે મારી ડોટર સિંધિયા સ્કૂલ ઓફ ગર્લ્સમાં ગ્વાલિયરમાં શી ઇઝ અટેન્ડિંગ એ મૂટ કોર્ટ સર. જે મોડેલ યુનાઇટેડ નેશન્સ હોય છે મૂટ કોર્ટ છે. મૂટ કોર્ટનો જે કેસ છે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે એક ઇમેજિનરી કન્ટ્રી, રોકી લેન્ડ કરીને ઇમેજિનરી કન્ટ્રી, એમાં એઆઈને જનરેટિવ એઆઈ ખૂબ બને છે. ખૂબ જનરેટિવ એઆઈના કારણે રોકી લેન્ડની ગવર્મેન્ટ પર્સનહુડ એક્ટ 2030માં ફ્યુચરિસ્ટિકલી પર્સનહુડ એક્ટથી જનરેટિવ એઆઈ મોડલ્સને પર્સનહુડ આપે છે. 2 જ વર્ષમાં એવું રિયલાઇઝ કરે છે કે આ પર્સનહુડ આપી દીધાથી જનરેટિવ એઆઈથી પબ્લિક સેફટી, નેશનલ સિક્યોરિટી, ડિસેન્સી બધાના ઉપર હાનિ પહોંચે છે. 2032માં રોકી લેન્ડ ગવર્મેન્ટ રિસ્ટ્રિક્ટ કરે છે. અને હવે સ્થિતિ મેઇન છે, આવું પર્સનહુડ આપેલું આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ મોડલ જેનું નામ રિકી એઆઈએમ છે, એ રોકી લેન્ડની સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસ કરે છે કે મારા હકોનું હનન થાય છે. એન્ડ ધેટ્સ વેર ધ પોઈન્ટ કમ્સ વિચ અજયભાઈ રાઇટલી સેડ કે કોઈનો રાઇટ ઓફ ફ્રીડમ વિચ અવર કોન્સ્ટિટ્યુશન ગિવ્સ એઝ પર ચેપ્ટર 4, એ રાઇટ ઓફ ફ્રીડમ ટુ એક્સપ્રેશનની ઉપર આવે છે કોઈનું રાઇટ ઓફ પ્રાઇવસી.
સો વી આર એન્ટરિંગ ઇન ટુ અ પ્લેસ જ્યાં આ આર્ટિફિશિયલ મોડલ્સ આપણી હારે, એન્ડ વાય આઈ શેડ શેરિંગ, આ પ્રકારના વર્કશોપ જીસીસીઆઈ ડઝ એન્ડ સમથિંગ, હાઉ કેન વી બેટર ડુ ઇટ, એ મે બી ઇફ યુ કેન નો વેરી ક્વિકલી, આઈ નો ધ ટાઈમ ઇઝ લેસ, બટ ઇફ નો એક જ મિનિટમાં તમને જવાબ આપું કે રાજીવ ચંદ્રશેખર જે અહીંયા પણ આવ્યા હતા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ફંક્શનમાં, જે અગાઉની સરકારમાં આઈટી મિનિસ્ટર હતા, 2010માં હી વોઝ મેમ્બર પાર્લામેન્ટ રાજ્યસભા ઇન ઓપોઝિશન, જ્યારે મનમોહન સિંહની સરકાર હતી ત્યારે, એન્ડ હી બ્રોટ એ પ્રાઇવેટ મેમ્બર બિલ સેઇંગ ધીસ યુ નો દેટ માય ડેટા નીડ ટુ બી પ્રોટેક્ટેડ. તો એમાં એવું કીધું કે ડેટા પ્રોટેક્શન 2010માં તો એવું લાગતું હતું કે ડેટા પ્રોટેક્શન શું હોઈ શકે, બરાબર છે, શેનો ડેટા તમારો, એ કે દરજી તારું માપ લઈ ગયો છે, શું લઈ ગયો છે, એમાં ડેટા પ્રોટેક્શનની શું વાત આવે. તો એને પાર્લામેન્ટની અંદર બતાવ્યું કે ભાઈ ચાંદની ચોકમાં અને પ્રગતિ મેદાનની બહાર મારો આધાર કાર્ડ જે છે એનો ડેટા 50 રૂપિયામાં મળે છે. એન્ડ હી પ્રૂવડ ઇટ ઇન પાર્લામેન્ટ કે તમે કહો એનો ડેટા હું તમને 50 રૂપિયામાં પ્રગતિ મેદાનના એક સ્ટોરમાંથી અથવા તો ચાંદની ચોકમાં વેચાતો મળે છે અને મારા ડેટાની વેલ્યુ છે. બરાબર છે સાહેબ, એ 2010થી એ માણસે લડાઈ ચાલુ કરી હતી બિકોઝ હી વોઝ મેમ્બર પાર્લામેન્ટ ઓપોઝિશન, મનમોહન સિંહની સરકાર હતી ત્યારે એ સરકારે એ રાઇટને એક્સેપ્ટ ના કર્યો. પણ પછી 2017ની અંદર દે ફોટ, અને એની સાથે કર્ણાટક હાઈકોર્ટના રિટાયર્ડ જસ્ટિસ પુટ્ટુસ્વામી હતા. આમાંથી જો કોઈ લોના સ્ટુડન્ટ હશે તો એમને ખબર હશે, જસ્ટિસ પુટ્ટુસ્વામી રિટાયર થયા પછી અને એક કર્નલ ભલ્લા, આ 3 જણાએ ભેગા થઈને સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક રીટ પિટિશન ફાઇલ કરીને કહ્યું કે રાઇટ ટુ પ્રાઇવસી ઇઝ માય ફંડામેન્ટલ રાઇટ. અને યુ વુડ નોટ બિલીવ કે 2017માં સુપ્રીમ કોર્ટની 9 જજની બેન્ચે એવું કીધું કે યસ, રાઇટ ટુ પ્રાઇવસી ઇઝ યોર ફંડામેન્ટલ રાઇટ. અને એ જ આધારે આરાધા બચ્ચનની વિશે જે મુકાયું હતું એ હટાવવું પડ્યું, કારણ કે એની પ્રાઇવસીને વાયોલેટ કરતું હતું. એટલે તમારી વાત બહુ સાચી છે, પણ આમાં શું છે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને કારણે જે ધ બેસિક ફાઇટ ઇઝ યુ નો નોટ ઓનલી ઓફ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ઇન્ફો ટેક જેને આપણે કહીએ છીએ, આઈટી અને બીટી બાયોટેકનોલોજી, એને કારણે જે સંવનન થઈ રહ્યું છે ને જે નવી પ્રજા જે જન્મી રહી છે, સાહેબ આપનો માઇન્ડ જે છે ને ઇઝ થિંકિંગ આઈધર ઇન ધ મેનર ઓફ ડિટર્મિનિસ્ટિક ઓર રેન્ડમ. હવે ડિટર્મિનિસ્ટિક અને રેન્ડમની વાત હું કરું, દાખલા તરીકે જો તમારું ઇટ્સ અ ફાઇટ બિટવીન યુ નો હાર્ટ એન્ડ હેડ. તમે ગાડી ચલાવતા હો ને તમે જુઓ કે 2 વર્ષનું બાળક રોડ ક્રોસ કરી રહ્યું છે તો નેચરલી તમે બ્રેક મારશો જ, દેટ ઇઝ યોર નેચરલ ઇન્સ્ટિંક્ટ, બરાબર છે કે નહીં. પણ હવે ટેસ્લા જે કાર બનાવી રહી છે ને ઇલોન મસ્કની, એ પૂછે છે કે ભાઈ અમેરિકાના રોડ પર તમે જો રસ્તો ક્રોસ કરો તો એ ડ્રાઈવરની નેગ્લિજન્સ નથી ગણાતી, ઇટ ઇઝ યોર નેગ્લિજન્સ કે તમે તમારી ગાડીમાં એવું કયું સોફ્ટવેર યુઝ કરશો કે તમે ગાડી 290 કિલોમીટરની સ્પીડે જઈ રહ્યા છો અને કોઈ એક બાળક 6 વર્ષનું બાળક રોડ ક્રોસ કરી રહ્યું છે અને તમે કારની પાછલી સીટમાં સૂઈ રહ્યા છો. ધીસ ઇઝ ઓન રેકોર્ડ. અને જો બાળકને બચાવવા જશો તો કાર જે છે એ બાજુની ખીણમાં પડશે ને તમે મરી જશો, અને બ્રેક મારશો તો બાળક બચી જશે, તમારે શું કરવાનું? તો અમુક લોકો એવું કીધું કે ભાઈ આઈ એમ નોટ બોધર્ડ, હું કારની પાછલી સીટમાં સૂઈ રહીશ. એટલે ઇટ્સ એ ફાઇટ બિટવીન યુ નો હેડ એન્ડ હાર્ટ. એટલે ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ તમને શું બતાવે છે ને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ શું બતાવે છે, ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી એ વેરી વેરી લોંગ ડિબેટ. માય બેસ્ટ વિશિસ ટુ યોર ડોટર ફોર હર મૂટ કોર્ટ ડિબેટ, બટ આઈ થિંક દેટ યુ નો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ડિબેટ વિલ ગો ઓન એન્ડ ઓન. અને ધીસ ઇઝ અ વેરી વાઇડ સબ્જેક્ટ, યુ નો આપણે બહુ સમયની મર્યાદામાં બહુ લાંબુ બોલી શકતા નથી, બટ આઈ વુડ લવ ટુ સ્પીક ઓન ધીસ સબ્જેક્ટ ક્યારેક ફ્યુચરમાં તક મળશે તો. યસ, કારણ કે હું તમને કહું છું કે આ જે આગળ પાછળ જે જનરેશન બેઠી છે ને એ લોકો માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અબાઉટ ધેર યુ નો રાઇટ ટુ પ્રાઇવેસી, રાઇટ ટુ સર્વેલન્સ એન્ડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. લોકો સાહેબ જે ડીપ ફેક અને જે આ મોર્ફિંગ ઇમેજ સાથે જે કરી રહ્યા છે, જે સાયબર ક્રાઇમ ને આ બધું, એક વ્યક્તિ શહેજાદ નામની વ્યક્તિએ પોતાનો ફેક પ્રોફાઇલ બનાવીને 31 છોકરીઓ સાથે મેટ્રિમોનિયલ એડવર્ટિઝમેન્ટમાં એ કરીને એમના ડેટા લીધા અને યુ નો કોમ્પ્રોમાઇઝ વિથ ધેર લાઈફ. એટલે શું કરવાનું, તમે હવે શું કરી શકો? યસ. ઓકે, થેન્ક યુ એવરીવન. આખી પેનલને એક ક્વેશ્ચન છે મારો કે એક કન્સેપ્ટ છે બેનર બ્લાઇન્ડનેસ નામનું, કે ઓકે હા, એ કન્સેપ્ટ છે બેનર બ્લાઇન્ડનેસ નામનું. આપણે યુઝ્યુઅલી વેબ એક્ટિવિટી કરતા હોઈએ, કોઈ બી પ્લેટફોર્મ હોય તો ધારો કે આજે દિવસમાં આપણે 10 પ્લેટફોર્મ ખોલ્યા હશે, એના ઉપર આપણે કમસે કમ 10 થી 15 એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કે કોઈ બી બેનર ડિજિટલ એડ આવી હશે, કશું બી આવ્યું હશે. બટ સબકોન્શિયસલી કે અનકોન્શિયસલી આપણી એવી આદત થઈ ગઈ છે કે એને ઇગ્નોર કરવી. તો એ કન્સેપ્ટ છે બેનર બ્લાઇન્ડનેસ, કે હવે આપણે એ જોઈ જ નહીં શકતા. કદાચ આવી બી હોય એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પણ આપણને ખબર ના હોય.
તો એવી જ રીતે એ જ લાઇન પર કે હવે એક ફિલોઝોફિકલ કહી શકીએ કે ભાઈ અત્યારે આપણો જે ટોપિક છે એજન્ડાનો એ સોશિયલ ઇમ્પેક્ટનો છે, તો એક સોશિયલ મેસેજિંગની બી હવે એના પ્રત્યે બી હવે બ્લાઇન્ડનેસ જે નવી જનરેશન છે એનામાં આવી રહી છે કે આપણે બધી જગ્યાએ વોટ્સઅપ હોય કે કોઈ બી જગ્યાએ એવરીવન વોન્ટ્સ ટુ ગીવ અ મેસેજ ઓર ટુ ક્રિએટ અ સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ. તો એના પ્રત્યે બી એક આ જ લાઇન પર જેમ બેનર બ્લાઇન્ડનેસ મેં કીધું એ જ રીતે હવે સોશિયલ મેસેજિંગ પર બી એક બ્લાઇન્ડનેસ આવી રહી છે કે ભાઈ હવે સોશિયલ મેસેજિંગ વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ, એસ્પેશિયલી નવી જનરેશન માટે કહી રહ્યું છું કે એમાં એવું આવી રહ્યું છે. હવે આના માટે મેં PhD નથી કરી સાહેબ, બટ એટલે આ મારું હાઇપોથેસિસ છે કે હું મારા ઓબ્ઝર્વેશનથી કહી રહ્યો છું, મારી જોડે ફેક્ચ્યુઅલ ફિગર નથી, બટ ધીસ ઇઝ અ થિંગ. સો આ પ્રત્યે કંઈક હાઉ ટુ મેન્યુઅર થ્રુ ધીસ. અમે એવું છે કે એમાં PhDની જરૂર નથી. હું તો એવું માનું છું કે પોપટભાઈ પાસેથી હું વધારે શીખી શકું રાધર દેન ડુઈંગ એ PhD, કારણ કે જમીનથી જોડાયેલી વ્યક્તિ છે અને આઈ સેલ્યુટ યુ કે એટલા મોડેસ્ટ બેકગ્રાઉન્ડથી એમને આ જર્ની જે હાંસલ કરી છે બહુ આઈ થિંક વી નીડ ટુ ગીવ હિમ અ બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ લુકિંગ ટુ હિઝ અચીવમેન્ટ. એન્ડ હી ઇઝ સ્ટીલ એ વેરી સિમ્પલ ટન. એ બહુ જ સાહજિકતાથી અને બહુ જ વિનમ્રતાથી એમની વાત કરે છે, પણ આઈ થિંક ઇટ્સ અ મેટર ઓફ પ્રાઇડ દેટ યુ નો આઈ એમ શેરિંગ એ સ્ટેજ વિથ હિમ. મને બહુ ખુશી થઈ કે આજે તમારી સાથે બેસવાની મને તક મળી. જિજ્ઞાએ મને વાત કરી ત્યારે મને એમનો એટલો વ્યક્તિગત પરિચય આજે જ અહીંયા પહેલી જ વખત થયો, બટ આઈ એમ વેરી પ્રાઉડ ઓફ હિમ. પણ તમે જે કહો છો ને એ તો અધરવાઇઝ પણ છે. હું તમને કહું કે આપનું અટેન્શન સ્પાન જે છે ને એ પણ બહુ જ ઘટી ગયું છે. તમે 20 મિનિટનો વિડીયો જોવાને બદલે તમે છે ને 20 મિનિટ સુધી ટિકટોક કે આવા બધા જે છે એક મિનિટના ઇન્સ્ટાગ્રામ જે છે એ જોયા કરો છો, બિકોઝ યોર અટેન્શન સ્પાન હેઝ રિડ્યુસ્ડ. સાહેબ તમે મને કહો કે તમે છેલ્લે ક્યારે ચેસની રમત રમ્યા હતા કે ફૂટબોલ રમ્યા હતા કે ક્રિકેટ રમ્યા હતા 3 કલાક? અમે લોકો જ્યારે નાના હતા ત્યારે આખો દિવસ છે ને પેલું અડી કડી રમતા હતા અને આંબલી પીપળી રમતા હતા અને ગલ્લી ડંડા રમતા હતા અને સાતેલચું રમતા હતા. એ જે ગેમ્સ હતી ને ગેમ ભૂલાઈ ગઈ છે. હવે ગેમિંગ જે છે ને એ કોમ્પ્યુટર આધારિત કે મોબાઈલ આધારિત થઈ ગઈ છે ને એને કારણે શું થયું છે કે એક જાતનું વળગન થઈ ગયું છે. એટલે યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઇટ કે આપનો અટેન્શન સ્પાન છે ને બહુ જ ઘટી ગયો છે, એન્ડ ધેટ ઇઝ વન ઓફ ધ રીઝન. એટલે જ લોકો એવું કહે છે કે ડિટોક્સ કરો. તમે આને છે ને આના ગુલામ ના બનો અને પ્લીઝ બી વેરી વેરી કેરફુલ, કારણ કે તમે ફટ લઈને ઇન્સ્ટાગ્રામ મેં તમને કહ્યું ને ઇઝીલી એક્સેસ છે અને સ્પીડી રિવોર્ડ મળે છે કે હા મારું જોયું, મારું સ્ટેટસ જોયું, મને લાઇક કર્યું, અને જેના માટે તમે મૂક્યું એને જોયું કે નહીં એટલે પછી તમને તાલાવેલી પણ હોય છે કે પેલામાં બ્લુ ટીક આવી કે નહીં. એક્ઝેક્ટલી કે મેં જેના માટે મેસેજ મૂક્યો એને આ જોયો છે કે નથી જોયો એમ. સર આજકાલ છે ને હું થોડી આ લાઈનથી હટીને અત્યારે વિડીયોઝ મારા મૂકી રહી છું, કારણ કે એ પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ નથી, લોકોને શું ગમે છે એવું આમાં તો એવું છે કે હમારે જનાજે મેં पूरा जहां निकला लेकिन वो ना निकले जिनके लिए जनाजा निकला. તો આજકાલ એવું છે કે આપણે લોકોને સ્ટેટસ બતાવવા માટે મૂકતા હોઈએ છીએ, અને ખાસ એના ઉપર આધાર રાખી હમણાં 2 દિવસ પહેલાં જ મેં વિડીયો મૂક્યો કે એમની બળતરાઓ એના ઉપર આપણી ખુશી આધાર રાખે છે કે એ બળ્યા કે નહીં. આપણો વિડીયો જોઈને કે આપણા મેસેજ જોઈને તો આપણે એટલા માટે કન્ટેન્ટ ઘણી વખત લોકો મૂકતા હોય છે, પણ એ એકચ્યુઅલી કદાચ એવું ન હોવું જોઈએ. આપણે બીજાની બળતરા ઉપર આપણી ખુશી નિર્ભર ન કરતી હોવી જોઈએ. ઓન લાઇટર સાઇડ જિજ્ઞા કે શાયરીના શાયરીમાં ઉત્તર નથી હોતા, અને હોય તો એ એટલા સદ્ધર નથી હોતા, અને બધા ઝેર પીનારા કંઈ શંકર નથી હોતા. વાહ વાહ વાહ, બરાબર છે, ક્યા વાત. પણ તમે કહ્યું એનાથી તદ્દન વિપરીત વાત કહું. તમે કહ્યું એનાથી કે બળતરા થઈ કે નહીં, હું તો એવું કહું છું કે જો દાસ્તા હમને આપની સુનાઈ તો આપ ક્यों રોએ. એનો અર્થ છે કે તમને બી મારી સાથે કંઈક લગાવ તો છે, ભલે બોલતા નથી. પણ લોકો જજ પણ કરી લે સર. હવે હમણાં છે ને આપણે લાઇટર નોટમાં કદાચ હું શેરો શાયરી મૂકું ને તો એમ કહેશે આને પ્રેમ થઈ ગયો લાગે. હમણાં મને એક જણા એવો મેસેજ કર્યો કે મને એવું લાગે છે કે તમને પ્રેમ થઈ ગયો. મેં કીધું હા પ્રેમ તો છે જ ને, મને રોજ પ્રેમ થાય છે. એટલે લોકો આપણે કંઈ પણ મૂકીને એનાથી જજ કરી લે છે. કદાચ હેપીલી કંઈક મૂકું તો એનાથી જજ કરે કે આજકાલ આ બેન છે ને કોઈક જોડે ચાલુ થઈ ગયા લાગે, એવું વિચાર. અથવા તો બ્રેકઅપ થઈ ગયું લાગે છે. હા બ્રેકઅપ આપણે જો દુઃખ દર્દ ભરી મૂકી દઈએ તો કે બ્રેકઅપ થયું લાગે હમણાં જ કોક જોડે. અને રાતોરાત ઇમેજ ચેન્જ પણ થઈ શકે છે. લાઈક સોશિયલ મીડિયા થ્રુ ઇટ યુઝ ટુ ટેક યર્સ ટુ બિલ્ડ યોર બ્રાન્ડ, પણ અત્યારે કેવું છે ઓવરનાઇટ યુ કેન બિલ્ડ યોર બ્રાન્ડ, યુ કેન ક્રિએટ યોર ઇમેજ. એટલે લોકો જજ તરત કરી લે છે અને એ રીતે તમને પછી સામે રિસ્પોન્સ આપે છે. જજમેન્ટલ નહીં થવું જોઈએ એકચ્યુઅલી. જે સોસાયટી છે દેટ કમ્પ્રાઇઝ ઓફ અસ ઓનલી. હા, ઘણા બધા યંગસ્ટરો છે. કેટલા લોકોએ ધ સિક્રેટ મૂવી જોયું છે? આઈ હેવ સીન. આઈ થિંક 2-5 લોકો છે. સજેસ્ટ કરીશ કે એકવાર જોઈ લેજો. યુટ્યુબની અંદર 1 કલાક અને 30 મિનિટનું છે.
બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ આઈ થિંક એની અંદર છે, અને એ જોયા પછી એકવાર ભગવદ્ ગીતાને પણ વાંચી લેજો, અને દુનિયાની કોઈ તાકાત જે તમે મેળવવા માગો છો તો આઈ થિંક બધી જ મેળવી શકો છો તમે. તો મે બી બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ એની અંદર મળેલા છે. તો હું સજેસ્ટ કરીશ તમામ યંગસ્ટરને કે એકવાર જરૂરથી જોવો, કેમ કે મેં એમને ફોલો કરું છું અને અહીં સુધી પહોંચ્યો છું. બધા જ લોકો આ સીટના હકદાર છે એઝ અ સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર. તો ડેફિનેટલી તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. થેન્ક યુ. Before we move ahead to the vote of thanks, I would request Chairman Shri Asad Bhai Shah to please come on dais for a group photo with our esteemed speakers. આજના આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના આપણા આદરણીય સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી રાજેશભાઈ ગાંધી, આપણા જીસીસીઆઈના ઓફિસ બેરર્સ, ફિલ્મ કમિટીના મેમ્બર્સ, અમારા આમંત્રણને માન આપીને ઉપસ્થિત રહેલા અમારા મહેમાન શ્રી અજયભાઈ, જિજ્ઞાબેન, પોપટભાઈ, જે સરસ રીતે મોડરેટ કર્યું, અમૃતાબેન, જેનો સાથ સહકાર આવ્યો છે કમિટીમાં, આવી બિઝનેસ વુમન વિંગ કમિટી, ઇવેન્ટ કમિટી, ફિલ્મ અમારી ટાસ્ક ફોર્સ કમિટી અને ડિજિટલ મીડિયા ડિજિટલ માર્કેટિંગ કમિટીનો અમે સૌ જીસીસીઆઈ વતી આભાર માનીએ છીએ. પ્રેસ અને મીડિયા કમિટીનો દિલથી આભાર માનીએ છીએ કે આપ સૌ આવ્યા અને આવીને અમારો આ કાર્યક્રમને તમે ખાસ લખજો. સોશિયલ મીડિયાના સારા ખરાબ પ્રભાવ કેવા પડે છે સમાજ ઉપર એના વિશેની થોડી નોંધ લેશો. સાથે સાથે અમારા આદરણીય પ્રમુખ શ્રી સંદીપભાઈ એન્જિનિયરનો દિલથી ખૂબ આભાર માનું છું કે આવા કાર્યક્રમ કરવા માટે હંમેશા કમિટી ચેરમેનોને અને કમિટી મેમ્બરોને, ઓફિસ બેરર્સને બધાને પ્રોત્સાહિત કરતા હોય છે. તો આપ સૌનો ફરીથી દિલથી આભાર, મહેમાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર, સૌનો આભાર. સૌ આપણે અહીં આવી જઈશું અને આવીને આપણે સાથે ગ્રુપ ફોટો કરાવીશું. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.